بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کو بتاتے ہیں ایسے جانداروں کے بارے میں جو آج تک نہیں مرے۔ نمبر 1، بیٹا بگ۔ ناظرین، بیٹا بگ حشرات کی عجیب و غریب قسم ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی جسامت دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سر گھاس کے ٹڈے سے ملتا ہے، باقی کا دھڑ لال بیگ سے مشابہت رکھتا ہے، مگر اس کی اونچی ٹانگیں گھاس کے ٹڈے سے ہی ملتی ہیں۔ بیٹا بگز کو امریکہ کے جنگلات میں بھی دیکھا گیا ہے۔ برفیلے علاقے جہاں درجہ حرارت -4 ڈگری ہوتا ہے، اس جگہ یہ مہینوں جمع رہتا ہے اور زندہ بھی رہتا ہے۔ قدرت کی کاراگری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی اسے حرارت ملتی ہے یہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ سائنسدانوں نے بیٹا بگز کو 4 دن تک پانی میں ڈبو کر رکھا، مگر یہ پھر بھی زندہ رہا۔ اس کے بعد ماہرین بیٹا بگز کو ابالنے کا بھی تجربہ کر چکے ہیں، جو کہ حیران کن تک کامیاب رہا، اور ابالنے کے بعد بھی بیٹا بگز زندہ رہا۔ اب بات کریں گے لابسٹر کی، جسے لوگ جھینگا بھی کہتے ہیں۔ یہ پانی کے اندر پائے جانے والا ایک جانور ہے، مگر اس کے بارے میں سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس کی موت نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، ان کی عمر کا تعین بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر کے ساتھ بوڑھے نہیں، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چوٹ کی یا بیماری کی صورت میں ان کی موت ہو سکتی ہے، مگر لابسٹر کبھی طبی موت نہیں مرتا۔ اس کے اندر پائے جانے والا ایک انزائم اسے ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ اب جانتے ہیں گلاس اسپنج کے بارے میں۔ سمندر کی تہہ میں پایا جانے والا یہ جاندار سپینل کارڈ کے بغیر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ اس کا جسم گلاس جیسے بنے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اس کی حرکت بہت آہستہ ہوتی ہے اور یہ ایک پورے دن میں صرف 1 ملی میٹر تک کا فاصلہ ہی طے کر پاتے ہیں۔ اکثر تو ایک ہی جگہ پر چپک جاتے ہیں اور کئی سالوں تک حرکت نہیں کرتے۔ ان کا اسٹرکچر کافی عجیب ہے۔ سائنسدانوں نے گلاس اسپنج پر کافی تجربات کیے ہیں، جن تجربات سے ان کے اندر پائے جانے والے ذرات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ کچھ گلاس اسپنج کی عمر 5000 سال سے بھی زائد بتائی گئی ہے، اور اس جانور کو امر جانور مانا جاتا ہے جو شاید کبھی نہیں مرتا۔ دوستو، بات کریں گے جیلی فش ٹوئیٹوپسس ڈورنی کی۔ جیلی فش تو آپ ناظرین نے اکثر ویڈیوز میں دیکھی ہی ہوں گی۔ لمبے بال نما آرگن کی مدد سے یہ سمندری پانی میں حرکت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیلی فش کی دل اور ہڈیاں سرے سے ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ان پر تجربات کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیلی فش ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یعنی شاید یہ کبھی بھی نہیں مرتی۔ جیلی فش کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہو یا کوئی چوٹ لگ جائے تو یہ ایک خاص عمل سے خود کو ایک بچہ جیلی فش میں بدل لیتی ہیں اور پھر سے بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ بھی شاید کبھی نہیں مرتی۔ پلنیریا فلیٹ ورم۔ ناظرین، پہلے بتائے گئے تمام جانداروں سے پلنیریا فلیٹ ورم سب سے مختلف ہے اور بہت عجیب بھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خطرناک بھی ہو۔ اس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ ناظرین، اس جاندار میں کٹ جانے والے اعضاء کو دوبارہ اگانے کی زبردست طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اس آبی جانور کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو ہر ٹکڑے سے ایک نیا پلنیریا فلیٹ ورم جنم لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی موت ہونا شاید ممکن۔ تو خواتین و حضرات، ہو گئے نا حیران کہ قدرت کے کیسے کیسے شاہکار موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تو وہ جاندار تھے جن کو کبھی کسی نے مرتے نہیں دیکھا۔ اب آپ کو ایسے جانداروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو طویل ترین عمر رکھتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے
کہ रीढ़ की हड्डी के हामिल जानवरों में सबसे तवील उम्र पाए जाने वाला जानवर शिमाली बहरे ओकेनूस में पाए जाने वाली ग्रीनलैंड शार्क है। दुनिया हैवानियात में गैर मामूली लंबी उम्र पाने वाले इस आबी जानवर के बारे में कुछ बातें अब भी हैरानकुन हैं। मसलन ये कि क्या वाकई ही ये ग्रीनलैंड खित्ते की शार्क 150 साल की उम्र में जिनसी बालिदगी को पहुंचती है। ग्रीनलैंड शार्क, जिसे सरमई शार्क भी कहा जाता है, ये अजीबो गरीब जानवर है। 2.5 टन वजन, औसतन 5 मीटर से ज्यादा तवील और टॉरपेडो शक्ल की इस मछली का ढांचा किरकिरी हड्डी का होता है। ख़वातीनो हज़रात, ये अमर भी दिलचस्पी का बाइस है कि सरमई शार्क शिमाली बहरिया ओकेनूस के सर्द पानियों में नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रफ्तारी से तैरते हुए 1 घंटे में सिर्फ 2.6 किलोमीटर का ही सफर तय करती है। शायद आस्था रवि से तैरने की यही कवायशराना हिकमत अमली शार्क की गैर मामूली तवील उम्र की वजह हो सकती है। दोस्तों, मुहक्किकीन ने कई बार की मुहिम जोई के बाद पकड़ी गई 28 मादा शार्क मछलियों का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इनकी औसत उम्र 272 साल थी। ताहम इनमें सबसे बड़ी मछली अच्छी खासी उम्र की थी, तकरीबन 390 साल की। इस मुतालियाती जायजे के मुताबिक सरमई शार्क उस वक्त तक अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं होती जब तक कि ये 4 मीटर की लंबाई को ना पहुंच जाए, और ऐसा होने में कमोबेश 150 बरस लगते हैं। वैसे भी इनमें नमू बहुत आहिस्ता रवि से परवान चढ़ती है। दोस्तों, दुनिया में जानवरों की 8.7 मिलियन से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं और हर जानवर की किस्म अपनी ज़िंदगी की एक ख़ास मुद्दत की मालिक होती है। जानवर कुदरती हालात के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं और बहुत कम ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन उम्र तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या होने की वजह बीमारियाँ, शिकारी और ख़राब मौसमी हालात होते हैं। ताहम हम यहाँ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए चंद जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा तवील उम्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मकाऊ लंबी धुम और खूबसूरत रंगों के हामिल तोते होते हैं। दुनिया में मकाऊ की 19 इकसाम पाई जाती हैं। बदकिस्मती से ये इकसाम मादूमी के ख़तरे से दोचार हैं। बड़ी जिसामत के मालक मकाऊ तोतों की लंबाई 20 इंच से लेकर 42 इंच तक होती है और इसमें इसकी धुम भी शामिल होती है। इस खूबसूरत तोते की लंबाई औसतन उम्र 60 से 80 साल तक होती है। ऐसे ही अफ्रीका में हाथियों की एक ख़ास किस्म पाई जाती है जो अपने बड़े बड़े कानों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। यह हाथी तवील उम्र पाने के हवाले से भी जाने जाते हैं। अफ्रीकन हाथी की औसत उम्र 70 साल से 80 साल के लगभग होती है। ख़वातीनो हज़रात, ये धियोकामत कछुए दुनिया के सबसे बड़े कछुए हैं। ये कछुए भी एक तवील उम्र पाते हैं और इस मखसूस किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले किसी कछुए की अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा उम्र 152 साल है। इन कछुओं की औसत उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। इसी तरह समंदर में ईल्स नामी इस मछली की सैकड़ों इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से बेशतर शिकारी होती हैं। यही वजह है कि इसे एक ख़तरनाक मछली भी करार दिया जाता है। इन मछलियों की औसत उम्र भी 150 साल से ज़ायद होती है। तो ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी खूबसूरती पैदा की हुई है। आपने देखा कि बाज़ जानवरों की उम्रें इंसानों से भी ज़्यादा तवील हैं। अज़ीज़ सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़्म और मशहूर शोरा के कलाम और अशार को बेदार करना है। अगर आप भी पोइट्री का शौक रखते हैं तो उर्दू, पंजाबी, सराइकी, गज़लें, नज़में और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए हमारा पोइट्री पॉइंट विजिट करें। पोइट्री पॉइंट विजिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप यूट्यूब को ओपन करें और सर्च बार में लिखें रहमत राना ऑफिशियल। सबसे ऊपर वाला चैनल जिस पर ये लोगो लगा हुआ है उसे ओपन करें। तो लो जी, ये है हमारा चैनल जिस पर बहुत से शोरा की तस्वीरें अवेजा हैं। ये वीडियोस हैं और ये प्ले लिस्ट है जिसमें बहुत से शोरा की पोइट्री की अलग अलग लिस्टें बनाई हुई हैं। अपने कीमती टाइम में से वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।